ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਿਛਾਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੈਦਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ कि नहीं? तो जरा सोचो कि जिसकी अपने मालिक से सच्ची प्रीत है, जिसकी अपने मालिक से सच्ची प्रीत है, उसकी हर जंग में ही जीत है। कि जेड़ा अपने मालिक नाल सच्चा प्यार करता है कि तू मेरा राखा, जेड़ा भरोसा करता अपने मालिक ते, फिर हर मुकाम ते उसदी जित हुंदी चली जाती है। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज अगर सानू सारियां नूं मौका मिलिया इस सत्संग च आके बैठन दा, तां जे गल असीं तुहाडे सारियां नाल करनी चाहांगे कि अज असीं किसी पीर फकीर गुरु रहबर दे जीवन दी गल नहीं करनी। अज असीं गल करनी है तुहाडी जिंदगी दी, तुहाडे जीवन दी कि तुसी की हो और की हो सकते हो, की बन सकते हो, की कर सकते हो तुसी। क्योंकि एक शब्द के अंदर बड़ा प्यारा दसिया है, जिस तरह से कई बार दसीदा है, ये गल नहीं मस्जिद मंदिर दी, ये खेल है सारी कित्थे दी खेल है, अंदर दी। हुण खेल सारी अंदर चल रही है, खेल सारी अंदर दी है, पर इंसान दौड़ा फिरदा है तीर्थां ते मस्जिदां मंदिरां च और देखते हैं मंदिर मस्जिद दौड़ दौड़ के सारी जिंदगी तो गुजर जाती है, पर इंसान के जीवन च बदलाव कोई आंदा नहीं है। एक इंसान बुरा करता है तो देखता है, जरा हम ध्यान देने वाली गल है कि जे एक इंसान बुरा करता है वो मंदिर जाता है, पूजा करता है, पूजा करके घर आता है, फिर बुरा करता है। ਇਹਦਾ मतलब की फिर मंदिर जाण दा, मस्जिद जाण दा या पवित्र स्थानां ते जाण दा फायदा की जे साडे अंदर ही कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए सही मायने च इंसान नूं खुशी कामयाबी या परमात्मा उदों मिलता है जदों इंसान बाहरलियां दौड़ां छड्ड के अपने अंदर विच बदलाव लियाता है, अपनी सोच नूं बदलता है। इसलिए अज इदां दे 2-4 पॉइंट असीं समझने हैं कि अगर उन्हां नूं समझ लवांगे तो साडे जीवन च बदलाव जरूर आएगा और मजा ही उदों आंदा है। इत्थे फिर कहना चाहांगे कि जिंदगी उदों ही बदलदी है जदों इंसान दी सोच बदलदी है, और जेड़ा इंसान अपनी सोच नूं बदलने लई तैयार नहीं है फिर उसदी जिंदगी भी कदी बदल नहीं सकती। इसलिए सब तो पहला बदलाव अंदर हुंदा है। इसलिए एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा दसिया है कि इत्थे घट दी गल कीती है, घट यानी ये शरीर दी गल कि ये शरीर दे अंदर की है। हुण इहने सब तो
पहला ऐसी समझना है, क्योंकि कबीर साहब ने किया है कि जो वो एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए, कि तेरे अंदर जिहड़ा एक बैठा है ना, अगर तू ओनू ना समझिया तो तू दुनिया दी बाहरलियां सारियां चीज़ां समझ भी लईयां तो तेरा जीवन सफल नहीं होएगा, तेनू खुशी कामयाबी सफलता कदी नहीं मिलेगी। और सीधा समझ लो कि एक इंसान अगर अच्छी सेहत बनाना चाहता है, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? जिसने तेनू पैदा किया है, जिसने तेनू बनाया है। जिस तरह तुम पेड़ देख रहे हो ना, हुणे पेड़ दे अगर पत्ते देखिए या पेड़ दे ऊपर कोई फल लगता है फल देखिए या पेड़ दी टहनियां देखिए, तो ये फल, ये पत्ते, ये टहनियां ये कित्थों आ रही है? कितों बाहरों आ रही है कि पेड़ कहता लै भी मेरा पत्ता झड़ गया, बाहरों आवे। जिद्दां हुण फर्ज करो इंसान ने कोई चीज़ बनानी हो, इंसान फोन करता है आ मिस्त्री जी सीमेंट लियाओ, ਇੱਟਾਂ ਭੇਜੋ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਕੁੰਬਲ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਟਹਿਣੀ ਆਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ जरा गौर करना, जो कुदरत करती है, कुदरत बनाती है, जिहड़ी चीज कुदरत ने पैदा की है, वो कुदरत कहती है कि ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਏ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਮੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, पर इंसान सिर्फ धरती वास्ते नहीं बनया। अगर इंसान अपनी शक्ति को पहचान लवे तो इंसान तो बहुत अगे बढ़ सकता है। जिदा ऐसी एक पॉइंट समझिए, एक कुत्ते को कुदरत ने बनाया है, पर कुत्ता जो मर्जी कर लवे रहना उन्हें फिर भी कुत्ता ही रहना ना। एक शेर ने, पर एक इंसान की कुछ बन सकता? जरा सोचो। इंसान तो हुण कोई डॉक्टर बन जाता, कोई साइंटिस्ट बन जाता, कोई वकील बन जाता है। और सब तो बड़ी गल, अगर इंसान अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचान लवे तो इंसान तो भगवान भी बन सकता है। इन्नी शक्ति है इंसान के अंदर। पर अज हुंदा की है, ਅਸੀਂ अपने अंदरली वो शक्ति को जानने की बजाय, जो सानू कामयाबी देने वाली है, जो सानू सफलता देने वाली है, अज असीं वो शक्ति को जानने की बजाय, उन्होंने जगाने की बजाय अज करते की है? असीं अज असीं अंदर वो शक्ति को समझने की बजाय अज असीं बाहरलियां दौड़ां 'च ही पे रहंदे हैं, बाहर ही ध्यान रखते हैं। इसलिए समझना जरा कि अगर असीं थोड़ा जिहा 24 घंटे जो टाइम कट के ना अपने अंदरली वो ताकत को जानने की कोशिश करिए। जिद्दां हुण समझ लो एक नौजवान कमजोर है, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ताकत नहीं है, तो जे हुण हर वेले वो टीवी देखी जाएगा, मोबाइल देखी जाएगा या बैड ते ही लम्मा पिया रहेगा तो कमजोर रह जाएगा। पर अगर वो चाहता मेरे बॉडी 'ਚ थोड़ी ताकत आवे, जान आवे, मैं थोड़ा मजबूत बना, तो उन्होंने चाहिए भाई टीवी छड्ड, मोबाइल छड्ड, बिस्तरा छड्ड और जाके जिम 'ਚ एक्सरसाइज कर। ਜਦੋਂ एक्सरसाइज वास्ते टाइम कटेगा तो ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਵਿੱਚ ताकत आएगी कि नहीं? ਹੁਣ जिस तरह शरीर की ताकत ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ एक्सरसाइज करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है, इसी तरह साडे अंदर ਉਹ प्रभु ने शक्ति रखी हुई है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ जगा भी सकते हैं, ਵਧਾ भी सकते हैं, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ भी सकते हैं, पहचान भी सकते हैं और ਉਹਦਾ पूरा आनंद भी जीवन 'ਚ ਲੈ सकते हैं।
ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਮੇ ਹੀਰਾ ਘਟ ਮੇ ਮੋਤੀ, घट में हीरा घट में मोती घट में ਨੂਰ ਅਪਾਰਾ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ, ਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫੇਰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵੈਦ ਹੈ, ਵੈਦ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੈਦ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵੈਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 4 ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਿਛਾਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਮਝੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੌਲਤ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿਕੰਦਰ ਇੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦੀ ਹੈ, ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਦੂਜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
कि जदों मौत आनी है ना तो फिर बेशक तुहाडे कोल दुनिया दे मन्ने परमन्ने योद्धा भी नाल खड़े हुण तलवारां लैके वो भी तुहानूं बचा नहीं सकते। जदों जाना तो कोई बचा ताही कहंदे ना कल्ले आए नानका सद्दे, जदों सद्दा आ गया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। वो कहंदे बाण कादा करना, हंकार कादा करना। बंदा कहना मैनूं वो बचाएगा, जदों वक्त आना है तो किसी ने भी कहंदा एडे एडे योद्धा मेरे कोल है, किन्नियां जंगां जित्तियां, पर अज मौत नाल जिहड़ी जंग है वो मैं हार के जा रहा। एडे वड्डे योद्धा भी अज मेरे काम नहीं आ रहे। और तीसरा ज्ञान सिकंदर कहंदा ये मिलेगा कि जदों वैदां दे कंधियां ते मेरी अर्थी होएगी तो दुनिया नूं ये ज्ञान मिलेगा कि देख लो इन्ने मन्ने परमन्ने वैद जिहड़े बड़े बड़े रोगां दे इलाज करते हैं उन्हां दे कंधियां ते अर्थी है। मतलब है जदों मौत आनी तो कोई डॉक्टर वैद हकीम भी तुहानूं बचा नहीं पाएगा। और हाथ पैर कफन तो बाहर वो तो सारी दुनिया नूं पता है कि संकेत दिंदे हैं कि मैं खाली हथ आया सी ताही तो कहा जाता ना उत्थे अमलां दे हुणे ने नवेड़े किसे नहीं तेरी। सो इत्थे एक पॉइंट समझण वाला है कि ठीक है जीवन च इंसान नूं कपड़े की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, मकान की जरूरत है, इन्हां चीज़ों की सानूं जरूरत है, ठीक है असीं ये जरूरत के मुताबिक रखना, पर इन्हां दे मोह विच इन्ना नहीं फस जाना कि असीं इंसान नाल प्यार करना ही, इंसान की कदर करना ही, एक दूजे का भला करना ही भुल जाइए। कुदरत ने सानूं जे जिंदगी दित्ती है तो साडा एक मकसद होना चाहिए है कि जे जीवन मिलिया है तो मैं कुछ ऐसा करा जिस दूसरियां दा भला होवे, दूसरियां दे जीवन च खुशी आ जाए। समझदे हो कि नहीं? ताही तो बुल्ले शाह ने कहा किसे रोंदे नूं हसाया है ते दस तां, किसे भुखे नूं रजाया है तां दस तां, ओ कदी जख्मी किसे दा फट नहीं सीता एवी फेरी तू तस्वीर कख। वो कहते कि सिर्फ तस्वीर लेके बैठन नहीं इबादत नहीं हुंदी। दस तेरी वजह नाल कोई रोंदा हसिया कदी? हुण जे कोई तुहाडे लागे रो रहा ना तुसीं जाके उहनूं हौसला दे दो, फिकर ना कर मैं तेरे नाल हां, बेशक कुछ ना करो हौसला ही दे दो। अगर तुहाडे हौसला देण नाल ओहदियां रोंदियां अखां सुक जांदियां है यानी रोना बंद करके ओहदे चेहरे ते स्माइल आ जांदी ते भी तुहाडी एक इबादत है। पर जे तुसीं सोचोगे इत्थे मैं किसी नूं धक्का देवां, इत्थे मैं किसी दा दिल दुखावां, इत्थे मैं किसी दा बुरा करां तां घर जाके या मंदिर मस्जिद विच जाके कहां मैं तां रब दी नमाज़ पढ़न लगा, इबादत करन लगा, तो रब ने कहना तेरी इबादत मैनूं कबूल नहीं, क्योंकि उत्थे जीना जागदा मैं बैठा सी, ओहदा दिल दुखा के तू मैनूं खुश किदां कर लेगा। इसलिए इंसान का सब तो पहला धर्म या कर्म कह लो अच्छा करना है। ताही तो मौलाना रूमी एक बहुत बड़े फकीर होए हैं, उन्होंने अपने एक शब्द अंदर बड़ी प्यारी गल कही, एक लाइन अंदर मौलाना रूमी कहंदे जरा समझना कि खुशी खुशी ना दौलत में है, ना शोहरत में है और ना ही किसी माल में है। ये बंदा कहे ना खुशी कि ले मेरे को शायद पैसा घाटा पैसा बहुता हो तो मैं शायद फिर खुश होवां, तो एक गल याद रखो अगर पैसे च खुशी हुंदी तो गुरबाणी च ये लाइन ना आंदी कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया। गुरुआं ने फरमान किया कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया, कि बड़े बड़े राजे देखे, धनी देखे, अमीर देखे, पर पैसा है उन्हां कोल पर खुशी नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। जरा समझना सारियां ने, फिर खुशी किथे है, सुकून किथे है? तो गुरबाणी की अगली लाइन की आंदा है, सगल सृष्टि का राजा दुखिया हर का नाम जवाब दे दियो जपत होए सुखिया। हुण कहंदे प्रभु दे नाल, क्योंकि वो साडी जड़ है, जिद्दां दसिया ना कि जिद्दां पेड़ दे अंदर ही वो शक्ति है जिहड़ी ओनू वधा रही है। साडी जड़ कौन है? साडी जड़ वो हरि, वो परमात्मा प्रभु है जिस तो असीं जीवन लिया है। पर अज फर्क यह है कि असीं अपनी जड़ नूं भुल के ओहदे नाल जुड़न दी बजाए, ओनू समझण दी बजाए असीं बाहर दीयां दौड़ां ही दौड़दे रहिंदे। ये समझना जरा सारे कि अगर असी थोड़ी जी मेहनत कर लीए तो साडी जिंदगी बदलाव आ सकता है। समझते हो कि नहीं? और जिस तरह दस रहे थे मौलाना रूमी ने की किया कि खुशी खुशी ना दौलत में है, ना शोहरत और माल में है। खुशी दौलत शोहरत और ना किसी माल में है। खुशी तो बंदे तेरे नेक अमाल में है। जरा समझना सारे,
मौलाना रूमी ने साफ गल करती कि खुशी दौलत नाल नहीं मिलती, खुशी शोहरत नाल नहीं मिलती, और खुशी किसी माल नाल नहीं मिलती कि मैनू आ माल मिल जाए, मैनू इन्ना धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। खुशी नहीं। वो कहते खुशी काहदे च है? खुशी काहदे च है? खुशी है तेरे नेक अमाल दे अंदर। जदों तू कुछ अच्छा करता है, कदी अजमा के देखियो, कदी अजमा के देखियो, किसी गिरे नू उठा के देख लो, मन नू एक सुकून मिलेगा। किसी भुखे नू भोजन करा के देखियो, मन नू एक खुशी मिलेगी। किसी दी हेल्प करके देखियो, क्योंकि जिस मकसद वास्ते सानू ये जिंदगी दिती है ना रब ने, जदों वो मकसद पूरा कर दे तो फिर ही साडे जीवन खुशियां आंदियां है। करी गौर करना तुसी। ताही तो श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मांग कर, जरा हुण गौर करना श्री कृष्ण की कहते हैं, कहते छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और भूखे को खिलाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। ये श्री कृष्ण की गल है, बहुत प्यारी। श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को सिखाया, जदों अर्जुन, पता ना तुहानू महाभारत की युद्ध अंदर जदों अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे सी कृष्ण, तो उस वेले श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की गल कही कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। पर अज इंसान की करता, मैं कर्म ना करा, रब्बा सब कुछ तू ही कर दे। समझते हो कि नहीं? जिदा फर्ज करो बच्चे ने पेपर, रब्बा पास कर दे, बेटा पढ़िया भी कर, नहीं जी पढ़न का टाइम है नहीं, खेलन चो नहीं टाइम मिलता पढ़न का। अज इंसान चाहता मैनू कर्म करना ना पवे, तो रब की रहमत ही सब कुछ करे। पर श्री कृष्ण हुण जरा सोचो, उन्होंने ये नहीं किया अर्जुन वो बह जा एक पासे, मैं भगवान हाँ, मेरे शक्ति है, हुणे ही सारे खत्म कर दिंदा है, हुणे ही सुदर्शन चक्कर ना सारे गर्दन उड़ा दिंदा हाँ, या हुणे ही मैं चुटकी बजांदा हाँ तो नामुमकिन मुमकिन कर दिंदा। नहीं, श्री कृष्ण कहते लड़, क्योंकि कर्म करना इंसान दा धर्म है। पर अज इंसान अच्छा कर्म करना भुल गया और धर्मां दे नां ते इंसान एक दूजे नाल लड़दा है, एक दूजे दा खून बहांदा है, एक दूजे दा बुरा करदा है। तो हुण फिर कहांगे कि जिस तरह से एक लाइन कही दी है कि मंदिर में पानी पीकर, जरा गौर करना, मस्जिद में दाना चुगते हैं। कहते ना कई पंछी हुंदे हैं कि जेड़े मस्जिद में जाके दाने चुग लेंदे हैं और मंदिर च जाके पानी पी लेंदे हैं। मस्जिद में दाना चुगकर मंदिर में पानी पीते हैं, ओ हमसे अच्छे तो ये परिंदे हैं जो बिना धर्म के जीते हैं। कहते साडे तो चंगे तो परिंदे हो गए जिन्होंने फर्क ही कोई नहीं कि मंदिर की तो मस्जिद की। वो कहते ये भी कर रब दा, इथों दाना चुग लो, ये भी कर रखदा, इत्थे पानी पी लो, नफरत कितना करनी। पर एक इंसान है कि जिहड़ी चीज नूं मनदा है आही सच है तो बाकी सब कुछ, और यही चीज ताही तो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं। हुण विवेकानंद जी की लाइन भी सुनो, कितना प्यारा किया। विवेकानंद जी कहते खुशी और कामयाबी उसी को मिलती है जो अपनी सीमित सोच के दायरे से बाहर निकलता है। कामयाबी किहनू मिलती है, खुशी किहनू मिलती है? जेड़ा अपनी सीमित सोच के दायरे तो बाहर निकलता है। सीमित सोच का मतलब कि सानू बचपन च एक दायरा दिता गया, आही ठीक है बाकी गलत है, आही ठीक है बाकी गलत, बाकी इदां बाकी उदां, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ नफरत करनी सिखाई जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते जिहदी सोच का दायरा सीमित है वो कभी जीवन च कामयाब हो ही नहीं सकता, वो कभी जीवन च अगे। इसलिए सीमित सोच नूं तोड़ना है। जरा आप सोच के देखो, जे बंदे दे आले दोले एक पिंजरा रखिया जावे कि लै भी ये पिंजरा चाहे किलोमीटर का है 2 किलोमीटर का है, तू ये अंदर ही रहना है, तो जे बंदा ਉਹਦੇ अंदर ही घूमी जाएगा तो कभी अगे बढ़ सकता है। वो ਇਹਦਾ मतलब हुण अगे जाना है, ये 2 किलोमीटर के दायरे नूं मैनू तोड़ना ही पैना है। हुण इसी तरह इंसान के चारों तरफ भी ना कई भरम, कई भुलेखे खड़े किए गए हैं। जिदा किसी नूं सिखाया जाता भाई तू आ धर्म का फलानी जगह नहीं जाना, आ फलाने का प्रसाद नहीं खाना, आ फलाना नहीं करना। हुण हर धार्मिक ग्रंथ के अंदर सानू प्रेम करना सिखाया गया है। सिखाया गया कि नहीं? श्री कृष्ण ने गीता च की किया? जदों अर्जुन ने पूछा कि भगवान किथे है, तो श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि भगवान मंदिर विच है, या भगवान तीरथ ते है, या केदारनाथ है, या द्वारका है, या बद्री है। नहीं, श्री कृष्ण ने की किया? पढ़ के देखना कभी गीता। श्री कृष्ण ने जदों अर्जुन ने पूछा ईश्वर किथे है, भगवान किथे है, तो श्री कृष्ण ने कहा ईश्वर हर एक शय के अंदर समाया है, मैं सब दे अंदर।
कहते कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिथे ईश्वर ना होवे। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਈश्वर नहीं है। इसलिए प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। समझते हो कि नहीं? प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। फिर चाहे पढ़ लो जाकर पन्ना गीता और कुरान का, चाहे कुरान पढ़ लो गीता पढ़ लो, हर एक दे अंदर कोई गल कही है कि जिन प्रेम की हो कह दो एक बार तिन ही। हुण प्रभु नूं पाना है तो साडे अंदर की होना चाहिए? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। मेरे दिल च किसी वास्ते कोई बुरी भावना नहीं है, मेरे दिल च किसी वास्ते नफरत। मैं रब दे बनाए हर इंसान नाल प्यार करदा। इसलिए असीं एक शेर कहीदा बहुत प्यारा सानू लगदा है। वो किहड़ा है कि एक बार ना हुण जिद्दां असीं गीता भी पढ़ी है, कुरान शरीफ भी पढ़िया है, या होर जिन्ने धार्मिक शास्त्र है सारे पढ़े हैं असीं। एक बार सामने टेबल ते ही गीता भी रखी, कुरान भी रखिया सामने, और होर भी धार्मिक शास्त्र है जिहड़े रखे हुए हैं। असीं बैठे सोच रहे सी इत्थे असीं सब कुछ रखिया होया है, पर किन्ने प्यार नाल बैठे हुए पे जानी एक पवित्र ग्रंथ किन्ने प्यार नाल इत्थे सजे हुए हैं। पर हुण की किया असीं कि हमने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा। हमने गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा, और जिनको इनके लिए लड़ते देखा है उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। जेड़े गीता कुरान दे पिछे लगे राम रहीम यानी अल्लाह वाहिगुरू दे नाम ते झगड़े करते हैं ना, ये झगड़ा वही कर सकता जिन्हें कदी इन्हां नूं पढ़िया ही नहीं है। क्योंकि जिन्हें पढ़ लिया उन्होंने पता है कि अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया को भले को, ना कोई मंदा ना कोई चंगा, सारे ओदे बनाए हुए। इसलिए कभी किसी इंसान को पहली गल तो माड़ा ना कहो, क्योंकि कोई इंसान माड़ा नहीं है। पर एक चीज हो सकती है, माड़ी ओदी आदत हो सकती है, पर बंदा माड़ा, क्योंकि बंदे नूं रब ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। और जिहड़ी चीज उस रब ने परमात्मा ने बनाई है वो माड़ी कदी, हाँ उसकी आदत माड़ी हो सकती है। और याद रखो इंसान नूं रब ने बनाया है, पर आदत बंदा आप बनाता है। और जे आदत बंदा आप बनाता तो बदल भी बंदा सकता कि नहीं? हुण एक बंदा कहे शराब पीण की आदत है, ठीक है, जरा हुण गौर करना, जे मैं शराब पीण की आदत लगा सकता हाँ, अगर मैं अज संकल्प ले लावां, फैसला कर लवां कि नहीं पीनी, तो मैं उसका त्याग भी कर सकता कि नहीं? हुण आदत बदलती है तो इंसान की जिंदगी भी बदल जाती है, इंसान का जीवन भी। इसलिए ये ना कोई बंदा माड़ा, ये कोई ना कुछ आदत माड़ी है, पर अगर थोड़ा जिहा समझ लवे ना तो यदी आदत बदल, क्योंकि है तो अच्छा ही। जिदा हीरा है, हीरे नू एक रेशमी रुमाल अंदर रखिया है तो उत्थे वो चमकदा है, पर अगर वो हीरा किते गलती नाल चिक्कड़ च गिर जावे, चिक्कड़ विच गिर जावे तो यदा मतलब नहीं कि हीरा हुण पत्थर हो गया, हैगा हाले भी कह दिओ हीरा ही है, ओदी कोई कीमत नहीं घटी, पर फर्क इन्ना पिया, पहला रेशमी रुमाल ते सी तो हुण चिक्कड़ च। हुण करना की है, इहदी कोई कीमत नहीं घटी, इनू बुरा ना बोलो, बल्कि कोशिश करो इनू चिक्कड़ चों कढीए, साफ करके दोबारा रेशमी रुमाल ते रख दईए। इदां ही इंसान दा जीवन भी, जदों इंसान पैदा हुंदा है तो मां किद्दां संभाल के रखदी है कि नहीं? रुमाल दे उत्ते कपड़ा विछांदी है, झूला है तो कपड़ा विछांदी, कि हीरे नू इदां रेशमी रुमाल ते रखिया जाता कि बड़ा कीमती है। पर फिर बच्चा वो हीरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर किते बुरी संगत मिल जाती है तो बुरी संगत करके वो हीरा नशियां दी गंदगी च गिर जाता है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कोई हीरे की कीमत घट गई है, अगर वो थोड़ा जिहा समझ लवे, क्योंकि हीरे च फर्क ये है
कि हीरा अपने आप ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਿਹਤਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। स्वामी विवेकानंद जी कहते कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने आप सुंदर बाग नहीं बन सकता। कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने आप सुंदर बाग नहीं बन सकता, उसे मेहनत और विश्वास से सुंदर बाग बनाना पड़ता है। इशारा किया साडी जिंदगी की तरफ। वो कहते जिदा हुण फर्ज करो जमीन का टुकड़ा है, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਕੂੜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਬੜੀ ਉੱਗੀ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉੱਗ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਚ? ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਔਖਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬੰਜਰ ਦਾ ਬੰਜਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। जरा सोचो फिर हो सकता कि नहीं? क्योंकि जितना ही एक शेर कहता है कि जब मंजिल को अपनी मान लिया, समझ दो कि नहीं, जो दिल में है, जब दिल में है अरमान लिया, मंजिल को अपनी मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार ठान लिया ना करना है, ताकि मुश्किल की आसान हुण करके दिखाना है। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾੜ ਬੂਝੇ ਕੰਡੇ ਮਲੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਮਲਿਆਂ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀ कि जिंदगी की राहें आसान नहीं होती, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सपनों की मंजिल भी मिल सकती है, बस खुद में विश्वास जगाना पड़ता है।
इंसान नू हर चीज मिल सकती है, पर अपने अंदर विश्वास पैदा करना पैना कि मैं कर। हुण अगर तुहाडी जिंदगी च नशियां दी, विषय विकारां दी जड़ियां बूटियां, यानी कहण दा मतलब आपां जिद्दां दस्सिआ ना मले, गंदगी या जंगली जड़ी बूटी उगी हुई है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਰੋਜਰ ਬੈਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ? ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੇਸ, ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, 4 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ 3 ਮਿੰਟ 58 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 4 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਵੇ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੱਭ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਰਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਦ ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ, ਲੱਭ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਕਟਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹੂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਤੋਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਆਟਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਘੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆਟਾ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਟਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਵਾ ਵੀ ਹੈ,
बर्तन भी है, पानी भी है, सब कुछ है। वो बड़ा हैरान होया, लकड़ा भी पईयां है। वो कहते हजरत तुसी आटा घोल के पी रहे हो, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸੇਕ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਐ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਹੈ, चूल्हा भी है, लकड़ भी है, पानी भी है, परात भी है, सब कुछ है, आटा भी है, सब कुछ है, पर मेरे को इन्ना समय ही नहीं है कि इन्हां कमां समय बर्बाद करा। तो मैं तो सोचदा कि जिहड़ा टाइम मिल जावे अपने रब नूं याद करना, पेट ही भरना, आटा घोल के पी लो। हुण असीं तुहानूं इह नहीं कहांगे आटा घोल के पीओ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है, समझदे हो कि नहीं? नौजवान ने कहा कमाल दी गल, तां ही तां सुल्तान बाहू कहंदे इन्ना टाइम कित्थे है, क्योंकि एक पल भी ਉਹਨੂੰ मैं भुल नहीं सकदा। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਟੀਵੀ ਵੱਲ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਾਲ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਦਾ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਏਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਘਾੜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ, ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੈ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਹਟਾਓ, ਇੱਧਰ ਲਾਓ, ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। એનર્ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੁੱਖੋਂ ਦਾ ਔਸ਼ਧ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ, ਉੱਥੇ ਦਰਦ, ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੂੰ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਗਾਮਦਾ ਏ, ਇਸ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਿਉਂ ਅੱਗ
ਲਗਾਮਦਾ ਏ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੜੇ ਘਰ ਬਸਾਮਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਐ ਯਾਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਰ ਨਸ਼ੇ ਤੂੰ ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਆਮਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਮਾਕੂ ਮਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 50-50 100-100 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਗਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਭੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਾਲ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂ, ਲੇਟ ਸੋਣਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਗਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਸਮਝ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, क्योंकि जीवन च खाब जिनके बड़े होते हैं, जरा गौर करना, जिन्होंने खाब बड़े होंगे है ना, वो फिर की करते हैं? खाब जिनके बड़े होते हैं वो ही तूफानों में खड़े होते हैं। जरा समझ लेना कि जिन्हों के सपने बड़े होंगे तूफानों की परवाह नहीं करते। बंदा कहता लै आ बाहर मीह पै रहा, अज नहीं मैं काम करना, मैं छुट्टी चाहिए है। तो जिन्हें कामयाब होना आ वो फिक्र नहीं करता बाहर मीह है नेरी है, वो कहता पता है कर्म करके ही मैनू कामयाबी मिलनी। समझते हो कि नहीं? इदा ही कहांगे अज नौजवान भी सुन रहे हैं साडी गल कि भाग मिल्खा भाग ही देख लियो एक बारी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ 올림픽 ਆਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਬ ਜਿਨਕੇ ਬੜੇ ਹੋਤੇ हैं वो ही तूफानों में, ਉਹ ਫੇਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਣਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਡੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਖੇਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ कि सी जिदा मौलाना रूमी ने कहा, तुम परों के साथ पैदा हुए उड़ने के लिए, फिर रेंग क्यों रहे हो? वो कहते तू पर लेके आया है, बहुत ऊंची जगह जा सकता है, पर फिर भी अपनी बुरियां आदतां करके तू रेंगी जाता जमीन पे। रेंगण वास्ते जीवन नहीं मिलया। समझते हो कि नहीं? ताही असीं कहीदा है कि चल उठ जा, चल उठ जा, कर गम के सागर पार, तू मार दे ठोकर फिक्रों को और शेर की तरह दहाड़। गिद्दड़ की तरह डर डर के जीण वास्ते नहीं आए असीं, आ दुख ना मैनू ढा लावे, ओ परेशानी ना मैनू ढा लावे, आ ना मेरा बुरा हो जावे, ओ ना मेरा बुरा हो, डरन वास्ते नहीं आया इंसान हर मुश्किल का सामना करके अपने जीवन को बेहतर बनाने वास्ते आया। ये समझना जरा सारे। जिले बुल्ले शाह की कहते हैं, कर नशे तू भंग शराबां दे, क्यों तन नू रोग लगाम दा है।
ਇਸ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਰੋਗ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਡੈਡ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ डर नहीं है, मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। मैं मुश्किलों से कह दियो, फिर हुन डरना है या डराना है? फिर कह दियो कि मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं। वादा करो कि तुहाडे मोरे कोई मुश्किल आवे, कोई परेशानी आवे, किसी तरह की तूफान होवे तो डर के घर नहीं बैठना, बल्कि तूफान का सामना करना है। मुश्किल आवे, बीमारी आवे, दुख आवे, कोई बुरी आदत है तो उन्होंने बदलना है, ना कि अपने आप को कमजोर समझ के कि मेरे च ताकत नहीं है। वो ताकत है, मैं अपने जीवन के पलाट के अंदरों ये नशियां दी जड़ियां बूटियां पट के ये अंदर खुशियां दे फुल उगा सकता है, क्योंकि जिंदगी मेरी है, फैसला भी मैं करना। मैनू चाहिदा की है? मैनू कामयाबी चाहिए है तो मैं मेहनत करने नू तैयार हाँ। और मैनू पता हिम्मत मरदा मददे, और जेड़ा हिम्मत करता है रब भी उसकी मदद करता है। इसलिए अपनी जिंदगी को मजबूत बनाओ कि मैं मुश्किलों से डरूंगा नहीं, मैं मुश्किलों को डराऊंगा। भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, मैं अपनी मंजिल, अपनी मंजिल नू पाना है। ये थोड़ी मुश्किल देख के पेपर औखा है, मैं नहीं दे सकता, घर ही बह जाओ। और दे पेपर, कोई गल नहीं, फेल हो जाएगा, बेशक फेल हो जा, पर अनुभव तो होएगा, पता तो लग जाएगा करना की सी, अगली बार नू पास हो जाए तां की है। लड़के जरा हुण गौर करना, जिदा कहा ना अभिमन्यु ने कि हिम्मत हार के मरने से अच्छा है कि हिम्मत के साथ मरो। वो कहते डर के मरना चंगा ना कि मुश्किल का सामना करते हुए मरीए। कह तो सकते हैं कि बहादुरी ने जान दी है, डरपोका की तरह नहीं। सो मेहनत करो, अगर हार भी हो जाएगी तो हार नहीं है। जिदा ऐसी कई बार दसी ना, मोहम्मद अली बॉक्सर कहता है कि मैं कभी हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या फिर मैं सीखता हूं। कहता मेरी हार नहीं कदी हुंदी, जे मैं हार भी जाता हाँ, मैं उन्होंने हार नहीं मानता, मैं तो सीखता है कि मेरी केड़ी कमी सी, केड़ी कमजोरी सी जिहदे करके मैं हारिया, और ओदा सुधार करा। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਆਹ ਕਮੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੋਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ। और बुल्ले शाह की गल जरूर याद रखनी है कि नशे करके अपनी जिंदगी नू रोग नहीं लवाने। कर नशे तू भंग शराबां दे, क्यों तन नू रोग लगामदा है। इस हसदी वसदी जिंदगी नू क्यों दुखा दे विच पामदा है। ओ नशा करना ते कर नाम वाला जिहड़ा उजड़े घर बसामदा है। कहंदे नशा करिए तो अपने रब दे नाम दा, नाम खुमारी नानक, ओहदे नाम दा नशा करिए जिहड़ा एक बार चढ़दा तां मुड़ के नशे की करने ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਦਾਂ ਸੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। इसलिए नशा करना ते कर नाम वाला जिहड़ा उजड़े घर, जिहड़ा उजड़ियां नूं बसाण वाला, जरा सोच के देखो। जिद्दां असीं कहा ना, कदी ये ना कहो कि मेरे तो आ चीज नहीं छुट सकती। कहंदे जीसस क्राइस्ट कहंदे सी, बाइबल दे अंदर बड़ी प्यारी लाइन है, आई हैव द पावर टू एंड माई इवल्स। कि ये कहो कि मेरे च ताकत है, मैं अपने अंदर दी हर बुराई दा अंत कर सकदा है, ताकत है मेरे अंदर।
ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਦਤ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਕੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਦੀ ਦਰਦ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਰਦ ਝੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਹ ਦਰਦ ਝੱਲ ਲਵਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਔਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੜੇ ਘਰ ਵਸਾਮਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਐ ਯਾਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਟ ਮੇ ਹੀਰਾ ਘਟ ਮੇ ਮੋਤੀ ਘਟ ਮੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। घट में हीरा घट में मोती घट में जोत उपारा घट में भक्ति घट में शक्ति घट में सिरजनहारा। कि भक्ति करेगा, क्योंकि भक्ति भी अंदर ही करनी पैनी है। समझदे हो कि नहीं? किते बाहर नहीं, अंदर ही प्रभु का सिमरन अंदर ही चलता है। कहते घट में भक्ति घट में शक्ति, और जब भक्ति करेगा तो शक्ति भी अंदर ही है, क्योंकि सिरजनहार जिसने तेनू पैदा किया वो भी तेरे अंदर ही है। इसलिए शब्द विच दसिया घट में भक्ति घट में शक्ति घट में सिरजन हारा। त्यों क्यों डोले साईं घट में बोले, और जिसका सब संसारा। कहते डोलदा फिर क्यों है, क्यों चिंता करता है? जिसने सारे संसार की रचना की है वो साईं तेरे अंदर ही बैठा है। तू क्यों डोले साईं घट में बोले, जिसका सब संसारा। इत उत भूलत लोग फिरत हैं, कोई बिरला बुझन हारा। कहते लोग बाहर ही भुले फिरते हैं, कोई बिरला ही बुझदा कि सब कुछ तो मेरे अंदर ही है। जिदा बुल्ले शाह ने कहा बे बोल दे दी तेनू समझ है नहीं, जरा नित तेरे विच बोलदा है। भुला आप फिरे टोले बाहर उसनू बांग मुर्गियां दे कूड़ा फोलदा है। और जरा बुझता कौन है बिच तेरे, शायद वही होवे जिन्नू टोलदा है। ओ बुल्ले शाह रब ते तो वख नहीं, आपे आवाज मारे आपे बोलदा है, क्योंकि वही तो है। जरा बुझ उसनू। रब बंदे दी जात है इको, जिवें कपड़े दी जात है रूह। कपड़े दे विच रूह है लुकिया, बंदे दे विच वो कहंदे जिदा कपड़े दे अंदर ही रूह है, क्योंकि रूह तो धागा बनदा, धागे तो कपड़ा बनदा है। वो कहंदे इसी तरह बंदा, बंदे अंदर भी नजर कपड़ा है आंदा है पर बनिया रूह तो है, और नजर बंदा आंदा पर बनिया ओदे नूर तो ही है। समझदे हो करें? इसलिए इत्थे गल याद रखना कि अगर तुहाडे जीवन च कोई मुश्किलां दा अंधेरा होवे, अगर मुश्किलां आण, कोई प्रॉब्लम आवे, तो इन्नी गल दा विश्वास रखना कि माना के मुश्किलों का अंधेरा बहुत घना है, माना के मुश्किलों का अंधेरा बहुत घना है, लेकिन तू क्यों घबराता है, और तू भी तो खुदा के नूर से बना है। मनिया मुश्किल है पर घबराना क्यों, मैनू बनाने वाली ताकत केड़ी है। ये विश्वास करना सीखो कि मैं अपने रब दे नूर तो बनया है, क्योंकि गुरबाणी भी कहती मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल कहते पहचान अपने आप। इसलिए एक शेर कही था, इत्थे भी कहांगे, मैं सत्संग नूं समाप्ति वाल लेके जावांगे कि एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, और तू भी तो उस मालिक का दिया है, फिर तू किस बात से डरता है? तुहानू किहने बनाया है, किहने जिंदगी दिती है, किहदा नूर तुहाडे अंदर है? ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਡਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਸੱਪ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਆਇਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਨ ਲਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਸੱਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸੂਰ ਸੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜਾਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸੱਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸੱਪ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਪ ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੋ 2-4 ਸਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਡਰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਚੂਹਾ ਦੇਖਿਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਰਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ। ਕਈਆਂ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉन्ने ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿलों से लड़ा है वो ही फिर आगे बढ़ा है। जो मुश्किलों से लड़ा है वो ही फिर आगे बढ़ा है। जिसे अपने रब पे भरोसा नहीं वो आज भी वहीं खड़ा है। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਸकी अपने मालिक से सच्ची प्रीत है, जिसकी अपने मालिक से सच्ची प्रीत है उसकी हर जंग में ही जीत है। जेड़ा अपने मालिक नाल सच्चा प्यार करता है कि तू मेरा राखा, जेड़ा भरोसा करता अपने मालिक ते, फिर हर मुकाम ते उसदी जित हुंदी चली जाती है। इसलिए फरीद साहब जी एक फकीर होए, उन्होंने देखो कितनी प्यारी गल कही। फरीद साहब जी कहते हैं, जरा गौर करना कि जो अपने रब पे भरोसा करता है, जरा हुण गौर करना उन्होंने की किया कि रब ते विश्वास करने नूं की मिलता है कि जो अपने रब पे भरोसा करता है वो ना किसी भी मुश्किल से डरता है। वो कहते डरता ही नहीं है जो अपने रब ते भरोसा करता है। ये फकीरां दी छोटी-छोटी लाइनां हुंदियां पर जिंदगी नूं बदलण वालियां हुंदियां। इस लई अज तो भरोसा करना सीखो और डरना बंद करिए। अपनी जिंदगी च बुरियां आदतां दा त्याग करिए। जान लो कि आ मेरियां बुरियां आदतां जो मैनू बीमारी वाल लैके जाण वालियां, नाकामी वाल लैके जाण वालियां, बुरे पासे लैके जाण वालियां, तो जे हुण मैं जिंदगी च खुशी चाहता तो मैनू ये आदतां नू बदलना पैना है। और जिहड़ा आदत बदल दिंदा है तां कहंदे नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे। बस नजर बदल, सोच बदलन की देर है, नजारा बदल जाता है। इसलिए आओ अगर जीवन च नजारे लेने हैं तभी आज तो अपने मालिक पे विश्वास करना शुरू करिए, अपने मालिक पे यकीन करना शुरू करिए। और ये गल कह दिए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। क्योंकि अगे बढ़ना तो विश्वास करना ही पैना है। जो मुश्किलों से लड़ा है वो ही फिर आगे, जिसको भरोसा नहीं अपने रब पर वो आज भी वहीं
ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਖੀ, ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਹੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਇਸ ਬਸ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਿੰਮਤ ਵਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਕਣੀ ਆ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਚੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਗਲਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਛਾਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਾਗਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੀ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਲੈ ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜਾ ਫਿਰੂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ, ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। पर मरण तो पहला, इससे पहले कि मरकर मैं लाश हो जाऊं, कुछ तो ऐसा करके जाऊंगा कि मैं खास हो जाऊं। मरण तो पहला कुछ इदा ना कर दईए कि बंदा बहुत अच्छा सी, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ 23 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਸਦੇ ਹੋਇਆ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, और दूसरे की खातर कुछ ऐसा करके जा कि तू चला भी जावे दुनिया तेनू याद करे। क्योंकि तू आप तो सदा बैठ नहीं सकता, पर तू कर्म ऐसे कर सकता कि सदा तेरा नाम दुनिया ते गूंजता रहे। अच्छे कर्म करिए और फिर कमांगे। जिदा मौलाना रूमी ने कहा कि खुशी ना दौलत में है, ना शोहरत में है, ना ही किसी माल में है, ਉਹ खुशी तो बंदे तेरे नेक अमाल में है। वो कहते खुशी चाहिए अच्छे अमल कर, अच्छे कर्म कर। इसलिए आज तो सोचा करो रोज कि मैं की ऐसा अच्छा करा कि जेड़ा मैं कह सका कि एक काम मैं अपने रब की खातर किया, अपने भगवान की खातर किया। अच्छा अमाल करो, अच्छे अमल करो। गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां दे दर ते जांदे हो तो उत्थे सिर्फ बैठण ना जाया करो, बंदा थोड़ी ਉਹਦੀ सेवा ही कर लवे। कुछ तो अच्छा करिए जिन्ना दूजियां नूं भी खुशी होवे। लंगर बरतान की सेवा, लंगर छकाण की सेवा, यानी कुछ भी करना है, कुछ ऐसा जरूर करना है ये बंदा लगे कि मैं कुछ भला कर रहा।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश। इसलिए विवेकानंद जी कहते मैं ये नहीं देखता कि लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं, मैं ये देखता हूं कि मैं अच्छा क्या कर सकता हूं। वो कहते मैं नहीं देखता दुनिया की कहती है कर दी है, तो बंदा कहते ओ बुरा कर रहे मैं क्यों चंगा करा। ओ भाई ये ना देख ओ की कर रहा है, ये देख मैं अच्छा की कर सकता, क्योंकि ओदी करनी ओदे नाल तो मेरी करनी। और बंदा कभी जो जहर पी रहा है तो मैं भी ओदे नाल देख के जहर पीवा, तो समझदारी है भाई। वो बुरा कर रहा जहर पी रहा करन दे, मैं देखना मैं अच्छा की कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय च पता लगना है। हुण फर्ज करो दो दोस्त जा रहे हैं, एक दोस्त दुराहे ते खड़े हो गए, सिर्फ मिसाल देने वास्ते, एक मुड़ गया ठेके वाल, दूजा कहता आ जा ठेके नूं, वो कहता नहीं मैं तो एक्सरसाइज करन जा रहा। समझदे हो कि नहीं? वो इधर चला गया इधर चला गया। आप सोचो आने वाले 5 साल बाद दोनों की जिंदगी की होएगी, एक मंजे ते होएगा तो दूजा देखण नूं लै भी फिट, सेहत मसल सब कुछ फिट, जिंदगी खुशी ना जी रहा है। सो इदां ही असीं दोराहे ते हमेशा खड़े हुंदे हां, बुरियां आदतां दा चुनाव भी कर सकदे और चंगियां आदतां दा चुनाव भी, पर जिहड़ा असीं अज चुनाव करना साडा फ्यूचर होना ही बनाना है। इसलिए अच्छियां आदतां नूं चुनो, मेहनत नूं चुनो, रब दे विश्वास नूं चुनो, और कदी अपने आप नूं कमजोर ना समझो, अपनी शक्ति नूं पहचानो। तुहानूं जीवन देण वाला परम शक्तिशाली परमात्मा तुहाडे अंदर है, तुहाडे नाल है। जिहड़े कह दईए फिर आखिरले वचनां च प्यारो कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। महसूस करेगा खुशियां आ रही हैं और रहमत भी आती होंगी, लेकिन कहना रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। बस इतने घर च बह के सोचा रहमत आ रही हैं, खुशियां आ रही हैं, मेरे जीवन च खुशियां आ गई, मैनू कामयाबी मिल रही है, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे। क्योंकि जिसकी अपने मालिक से सच्ची प्रीत होती है उसकी हर जंग में, ये याद रखना जी पहले लाइन से दोबारा क्यों कही है कि जीत रखना, हर जंग च मेरी जित होएगी, क्योंकि मेरी अपने मालिक नाल सच्ची प्रीत भी है, सच्चा विश्वास भी है। इसलिए विश्वास रखो, आने वाला समा तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता लेके आएगा। और हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ, ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।